السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیا حالات آپ لوگوں کے؟ آج کا جو ولاگ ہے وہ اسپیشلی بلوچستان کے حالات کو اور آپریشن شوبان جو چل رہا ہے اس کو لے کے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں انفارمیشن۔ بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اس میں اسپیشلی جو کل ڈیم کی سائڈ، وہاں ایک ڈیم ہے، ڈیم کی سائڈ جو چوکی پہ، پولیس چوکی پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے آپ کو لاسٹ ولاگ میں بھی بتائے تھے تقریباً 18 جو جوان تھے ان کو انہوں نے پکڑ کے لے گئے تھے، اور باقی 8 جوان وہاں شہید ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات جو ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ لیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے، تو ولاگ کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھ لیں گے، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کرنا، بیل آئیکن کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس تازہ ترین نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں گے۔ اس کے پاکستان کا بیٹا تھا، آخری دم تک لڑا، وہ کون ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گے۔ دہشت گرد چوکوں پر لڑکایا جائے، یہ ایک میسیج ہے عوام کا، وہاں کے بلوچستان کے عوام کا ایک میسیج ہے۔ دہشت گردوں کو چوکوں پہ لٹکایا جائے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک پاکستانی پولیس، آرمی یا کوئی بھی سیکیورٹی اہلکار یا عوام میں سے کوئی ایک بندہ مرے تو بلوچستان کی عوام کی آواز ہے کہ 1000 دہشت گرد اس کے بدلے میں مارا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کو اندر سے سپورٹ کون کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ کے سامنے ہم چیزیں رکھیں گے۔ اب جو کل کی جو ولاگ تھا اس پہ ہم نے ایک بات آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 18 جو پولیس اہلکار جو پکڑ کے لے گئے تھے، وہ ان کی جو کہانی ہے وہ دردناک کہانی ہے۔ 18 پولیس اہلکار اس چوکی میں ٹوٹل 25 تھے، 25 میں سے چند اہلکار وہاں سے اسلحہ ختم ہونے کے بعد 2 دڑوں میں تقسیم ہو کے نکلے تھے۔ ایک دڑا تو واپس پہنچ گیا، اور دوسرا جو دڑا تھا 18 جوانوں کا وہ دہشت گردوں نے پکڑا تھا۔ آپ ان کو بی ایل اے والے دہشت گرد کہیں یا ٹی ٹی پی والے دہشت گرد کہیں، اور ٹی ٹی پی نے اس حملے کا اقرار بھی کیا ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 18 دہشت گرد تھے اس میں ایک زیارت کا لڑکا تھا جس کا نام عطا اللہ ہے، اور مولوی نور صاحب کا صاحبزادہ تھا، وہ 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، وہ بھی ان 18 میں شامل تھا۔ جب حملہ ہوا پولیس والوں نے ساتھ ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور تقریباً 14 دہشت گرد وہاں انہوں نے مار دیے۔ اس کے بعد جب ان کا اسلحہ ختم ہو گیا، جب ان کے بلٹس ختم ہو گئے، تو پھر ان کو ایک ڈی ایس پی وہاں ان کے ساتھ تھا، ان کی طرف سے آرڈر ہوئے کہ بھائی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں اور چوکی خالی کر دیں۔ جب چوکی خالی کر کے وہ نکلنے لگے تو دہشت گردوں نے جو 18 تھے ان کو پکڑ لیے، اور باقی جو 8-10 جو الگ سے نکلے تھے وہ کراس ہو پائے، وہ نکل گئے وہاں سے۔ اب جو 18 انہوں نے پکڑ کے لے گئے تھے پہاڑوں کی طرف، ان کے ساتھ اسٹیٹ پاکستان نے مذاکرات کی بھی کوشش کی کہ ان کو چھڑوایا جائے۔ ایئر فورس بھی ایکٹیو ہو گیا، ہیلی کاپٹرز بھی وہاں ایکٹیو ہو گئی، ایف سی اہلکار بھی ایکٹیو ہو گئے، پولیس بھی ایکٹیو ہو گئی، لیکن تب تک ان جانوروں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اب شہید کرنا چلے ٹھیک ہے، شہید کر دیا، وہ وہاں تک بات ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دہشت گردوں نے ان کو اتنا فزیکلی خراب کیا تھا کہ ان کے چہروں پہ آگ لگا کے چہروں پہ تیزاب ڈالا گیا تھا۔ جب میتیں ریسیو ہو گئی تو جن جن کے لواحقین تھے ان کو پہچاننے میں بھی مشکل ہو رہا تھا، ان کی چہروں کو جلایا گیا تھا تاکہ پہچان میں نہ آئے۔ ان میں ایک لڑکا جو تھا وہ عطا اللہ بھی تھا، زیارت کا۔ عطا اللہ نے جب حملہ ہوا انہوں نے مقابلہ کیا، 14 دہشت گرد مارے۔ جب ان کے اسلحہ بلٹس ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا تھا، ان کی بہن نے فون اٹھا کے ان سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا اسلحہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم بچیں یا شہید ہو جائیں ہمیں نہیں پتہ، تو ہمارے لیے دعا کریں۔ اور سب سے جو خطرناک بات ہے وہ تھی 14 جولائی کو عطا اللہ صاحب کی شادی تھی۔
अताउल्लाह साहब ये कॉल करते करते जब शोर शराबा हुआ घर में तो दूसरे बहनों ने फ़ोन उठा के उसको काट दी। उसके बाद अताउल्लाह साहब किडनैप हो गया, पकड़ा गया। उसके बाद ले जाके उसको ज़्यादती करके फैस जला के उनको उनके साथियों को शहीद कर दिया गया। अब आप एक बात बताएं मुझे, आपसे दरख्वास्त, आपसे सवाल है कि अगर आप में से या हम में से किसी के भाई को, किसी के मतलब आठ नौ बहनों का एक भाई हो, उसको इस तरह शहीद किया जाए। शहीद होना गलत नहीं है, लेकिन मैयत के साथ जो ज़्यादती की गई है, अगर वैसी ज़्यादती की जाए तो आप लोग दहशतगर्दों का क्या करेंगे? या जो आपकी मैयत का ऐसी हालत करे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप अभी भी कहेंगे कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान और आर्मी वहाँ के मादनियात के लिए लड़ रही है, मादनियात आवाम को ना देने के लिए लड़ रही है, या जानबूझ के खुद हमले करवा रहे हैं, या आर्मी खुद हमले करवा रही है, ऐसा बोलेंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे सवालात पूछते हैं, मुझसे सवालात पूछते हैं जब कोई भी बात होती है तो, कि वो तो आर्मी खुद करवाती है। भाई आर्मी खुद करवाई होती तो आर्मी के जवान शहीद ना होते। आर्मी खुद करवा रही होती है तो वहाँ जाके आर्मी एयरफोर्स सब एक्टिव ना हो चुके होते। वहाँ हेलीकॉप्टर से, मशीन गन हेलीकॉप्टर से बमबारी की जा रही है दहशतगर्दों के ठिकानों पे, और मैं तस्वीरें भी लगाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा तस्वीरों पे। और जवान अपने ज़िंदगी हाथ में लेके वहाँ मतलब आप लोगों की सुकून के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके बाद जब इस तरह की बातें हों तो आपका दिल दुखेगा। आप लोग ज़रा अताउल्लाह साहब की फैमिली से ज़रा पूछें। अब वहाँ जो शहीद हुए थे उनके चंद मैयतें तो दफनाए गए हैं, जनाजे हो चुके हैं, लेकिन चंद एक मैयतें रोड पे रख के इस वक्त भी हड़ताल है, इस वक्त भी एहतजाज है, रोड ब्लॉक है बलूचिस्तान में। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है क्या कि जो दहशतगर्द हैं वो इतनी आसानी से छोड़ा जाए, या वो दहशतगर्द तस्वुर न किया जाए? आवाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, किसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। शहीद होना या किसी को मारना अलग है, उसकी मैयत के साथ मजाक, ये मजाक नहीं चलेगा। और अब सिक्योरिटी जो हमारी पाकिस्तान फ़ौज है और वहाँ के एफसी हैं, उनको स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मिले हैं कि आप लोग इनकी बुनियादों से ही ख़त्म कर दें। अब इनको ऐसा ख़त्म किया जाएगा जैसा कि आप लोग समझ ही नहीं सकते, या दहशतगर्द सोच भी नहीं सकते हैं कि इनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पिछले ब्लॉग में भी मैंने कहा था ऑपरेशन शोभान शुरू हुआ है, और वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक भी जाएगा और ईरान बॉर्डर तक भी एक एक चप्पा चप्पा शान मारेंगे कि किसी को बचने न दिया जाए। उसके बाद भी अगर दहशतगर्द अफ़गानिस्तान भागते हैं या ईरान भागते हैं तो ईरान से ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, ईरान की तरफ जाएंगे तो ईरान उसको पकड़ के पाकिस्तान के हाथ देगा। और अफ़गानिस्तान की तरफ अगर जाएंगे तो अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दों के ठिकाने हैं वहाँ उनको स्ट्राइक्स किए जाएंगे, उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा। सिरे से उनको मिटाना अज़म किया है स्टेट ने। अब स्टेट का फैसला है, स्टेट के साथ दहशतगर्द नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ असला ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास असला ख़त्म हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को आखिर तक देखिएगा, और जो भी मामलात वहाँ हुए हैं उसके बारे में सोचें। अगर हमारा कोई प्यारा होता, अगर उनके साथ दहशतगर्द वैसा करते तो हमारा रिएक्शन दहशतगर्दों के लिए क्या होता? इसमें हुकूमत पाकिस्तान की भी थोड़ी गलती है, क्योंकि पुलिस वालों को वहाँ असले से लेस रखना चाहिए। जहाँ ख़तरा है, जहाँ इस तरह के सिचुएशन हालात होते हैं, वहाँ उनको बुलेट्स वगैरह ज़्यादा देना चाहिए और उनको असला ज़्यादा पहुँचा के रखना चाहिए, ताकि हमारे जो जवान हैं वो उनका मुकाबला करें और उनको मौके पर दूसरी किसी की नुकसान होने से बचा लें। तो वो जो लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो जो लोग पुलिस वाले वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वो आप लोग अवाम अवाम आराम से सोएं, आराम से रहें, इसीलिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो हमें उनकी शहादत का फ़ख्र होना चाहिए और साथ साथ उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि दोबारा किसी ऐसा अताउल्लाह साहब ना हो जिसको शादी का डेट फिक्स हुआ हो, कार्ड छपा हुआ हो और 4 दिन पहले उसको शहीद कर दिया जाए। उसके कार्ड छपे थे, वो छुट्टियों पे था, छुट्टियों से छुट्टियां कैंसिल करके उसको बुलाया गया था, उसके नसीब में शहादत थी, शादी नहीं थी। अब उनकी बहनें, उनके घर वाले
इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अताउल्लाह साहब की शादी करेंगे। अताउल्लाह साहब की मैयत वहाँ पहुँची है और रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं कि इसके खून का बदला लिया जाए और इस एक के बदले में 1000 दहशतगर्द मारे जाएँ। अब एक एक के बदले में 1000 दहशतगर्द मारे जाए तो इंशाल्लाह बुनियादों से इन दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और साथ साथ आवाम की तरफ से ये भी रिक्वेस्ट है कि इन दहशतगर्दों को पकड़ के बीच चौक में इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो अब देखना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, आर्मी, इसके साथ साथ एयरफोर्स, इसके साथ एफसी जवान जो वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या नतीजा मिलता है। जैसे जो न्यू अपडेट आएगी हम आपके सामने रखते हैं। और दुआ कर लीजिएगा वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ के अपनी एयर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और दहशतगर्दों को अल्लाह ताला सफ़ाई हस्ती से मिटा दें ताकि दोबारा वैसा कोई सिचुएशन वहाँ क्रिएट ना हो। हमें इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पाकिस्तान।